हाय फ्रेंड्स, हूँ रवि जाखरिया यूट्यूब चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોમાં કરંટ અફેર્સના અતિ અગત્યના પ્રશ્નો તેની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે સમજીશું। તો મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે વિડીયોના અંત સુધી મારી સાથે બન્યા રહો અને જો આપને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા પાસેના નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરો કે જેથી આપ સૌને અમારા આગામી વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો, વધુ વાત ન કરતા કંઈક નવું શીખીએ, નવું જાણીએ। આજનો પહેલો પ્રશ્ન છે, તારીખ 18/1/2019 શુક્રવારના રોજ કયા બે જજો સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે શપથ લેશે? તો મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે દિનેશ માહેશ્વરી અને સંજીવ ખન્ના। દિનેશ માહેશ્વરી છે એ હાલ સુધી કર્ણાટક હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ હતા અને સંજીવ ખન્ના છે એ હાલ સુધી દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એટલે કે CJI હતા। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો હાલમાં क्या केन्द्र शासित प्रदेशे सिंगल यूज प्लास्टिक पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाव्यो छे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब बनशे पुडुचेरी। पुडुचेरीनी वात करीए तो 7 केन्द्र शासित प्रदेशोमांनुं एक अने मात्र 2 ज केन्द्र शासित प्रदेशों विधानसभानुं अस्तित्व धरावे छे। तेमांनुं एक छे पुडुचेरी अने बीजुं छे दिल्ही। पुडुचेरीनी वात करीए तो तेना मुख्यमंत्री छे बी नारायणस्वामी अने लेफ्टनंट गवर्नर छे किरण बेदी। पुडुचेरीनी राजधानी जोईए तो ए बनशे पोंडिचेरी। मित्रों, आ पुडुचेरी है ए कुल 4 जिल्लाओं धरावे छे। एक है माहे, बीजो पोंडिचेरी, तीजो यनम और चौथो कराईकल। मित्रों, तमने नवाईनी वात जणावुं कि आ 4 जिल्लाओं है ए कुल अलग अलग 3 राज्यों में वहेंचायेला छे। जेमांथी माहे जिल्लो छे ए भारतनो विस्तारनी दृष्टिए सौथी नानामां नानो अने भारतनो विस्तारनी दृष्टिए सौथी मोटामां मोटो जिल्लो जोईए तो ए बनशे कच्छ। मित्रों, केन्द्र शासित प्रदेश विशेनो एटले के यूनियन टेरेटरी विशेनो संपूर्ण विगतो धरावतो विडियो मैं बनावेलो छे, जेनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन में आपीश। चोक्कसथी आप ते जोशो। त्यारबादनो प्रश्न जोईए तो भारतनो सौथी नानी उंमरे ग्रांड मास्टर कोण बन्यो? तो आ प्रश्ननो साचो जवाब बनशे डी गुकेश। तमिलनाडुनो वतनी डी गुकेश 15 जान्युआरी 2019 ना रोज 12 वर्ष 7 मास अने 17 दिवसनी उंमरे भारतनो 59मो ग्रांड मास्टर बन्यो। भारतनो सौथी नानी वयनो ग्रांड मास्टर बन्यो। भारतनो ए प्रथम क्रमे छे परंतु विश्व में बीजा नंबरे छे। एटले के प्रथम नंबरे कोण छे? तो प्रथम नंबरे दुनिया में छे सर्जेई कार्जाकिन के जे 12 वर्ष और 7 मासनी उंमरे ग्रांड मास्टर बन्यो हतो। त्यारबादनो प्रश्न जोईए, इम्बेक्स 2018-19 संयुक्त युद्ध अभ्यास क्या शुरू थयो? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब बनशे हरियाणा। हरियाणाना चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में इंडिया और म्यांमार वच्चे आ बीजू संयुक्त युद्ध अभ्यास है। म्यांमार की बात करिए तो म्यांमार की राजधानी है नेप्यूडो और एनु चलन है बर्मिश क्यात। त्यारबादनो प्रश्न जोईए तो 15मा प्रवासी भारतीय दिवसनु उद्घाटन कोण करशे? तो मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब बनशे नरेन्द्र भाई मोदी। 15मा प्रवासी भारतीय दिवसनु उद्घाटन है ए नरेन्द्र मोदी 21मी जान्युआरी रोज उत्तर प्रदेशना वाराणसी में करशे। मित्रों, आपणे एवो प्रश्न थाय कि आ प्रवासी भारतीय दिवस शा माटे उजवाय छे? तो दर 2 वर्षे एकवार विदेश में वसता भारतीय समुदायना संबंधों भारत साथे मजबूत करवा तथा तेमना योगदानने अने तेमना सफलताने याद करवा आ दिवस उजवाय छे। मित्रों, 21मी जान्युआरीना दिवसे नरेन्द्रभाई मोदी एनुं उद्घाटन करशे, જ્યારે રામનાથ કોવિંદ આપણા રાષ્ટ્રપતિ 23મી જાન્યુઆરીના રોજ પ્રવાસીય ભારતીય સન્માન આપી અને આ દિવસને સમાપન કરશે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો દુનિયાનો સૌથી મોટો ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મેળો કુંભ આ વખતે ક્યાં શરૂ થયો? તો મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે પ્રયાગરાજ, ઉત્તર પ્રદેશનું પ્રયાગરાજ। 15મી જાન્યુઆરી મંગળવારથી આ કુંભ મેળો છે એ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં શરૂ થયો। कुंभ है ये भारत में कुल 4 जग्याओं पर थाय छे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तेमांथी दरेक स्थल पर दर 12 वर्षे कुंभ योजाय छे। प्रयागराज कुंभ मेळो है ये मकर संक्रांतिना दिवसे शुरू थाय छे। आ कुंभ मेळो है ये 15 जान्युआरी थी 4 मार्च एम कुल 49 दिवस चालशे। त्यारबादनो प्रश्न जोईए तो सवर्णोने 10% अनामत आपनारू कयुं प्रथम राज्य बन्युं? तो मित्रों, गुजरात राज्य है ए सवर्णों ने 10% अनामत आपनारू प्रथम राज्य बन्यु छे। 124 बंधारणीय सुधारा थी
બંધારણના અનુચ્છેદ 15 અને અનુચ્છેદ 16માં સુધારો કરી તારીખ 8/1/2019ના રોજ લોકસભામાં તથા તારીખ 9/1/2019ના દિવસે રાજ્યસભામાંથી 2/3 બહુમતીથી 2/3 બહુમતી શા માટે મિત્રો? કારણ કે અનુચ્છેદ 368 બંધારણનો અનુચ્છેદ 368 એમ કહે છે કે જો કોઈ બંધારણીય સુધારો કરવો હોય તો સંસદના બંને ગૃહોમાં એટલે કે લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં 2/3 બહુમતી જોઈએ. તો એ બહુમતી સાથે આ સુધારો છે 124મો બંધારણીય સુધારો બંને સદનોમાંથી પાસ થયો અને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી બાદ આ સુધારાએ કાયદાનું સ્વરૂપ લીધું છે. અને ત્યારબાદ હવે ગુજરાત રાજ્ય છે એ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે કે જેણે 10% અનામત સવર્ણોને આપ્યું છે. મિત્રો આ હાલની પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. આ મુદ્દા ઉપર મેં 124મો બંધારણીય સુધારો એક વિડીયો બનાવેલો છે, એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપીશ, તો ચોક્કસથી જોઈ લેશો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે ફ્રાન્સ. ફ્રાન્સ સાથે ભારતે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં MOU કર્યા છે. ફ્રાન્સની વાત આવી તો ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસ, એનું ચલણ યુરો અને પ્રધાનમંત્રી છે ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન. મિત્રો MOU અને MOA બંને શબ્દોથી આપણે પરિચિત રહેવું પડે. MOU એટલે કે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને MOA એટલે કે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. જ્યારે વાત પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય તો MOU થાય અને ફાઇનલાઇઝેશન થઈ જાય પછી MOA થાય. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ, કઈ રાજ્ય સરકારે અમ્મા ઘરે LED યોજના શરૂ કરી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે ઓરિસ્સા સરકારે. ઓરિસ્સા સરકારે અમ્મા ઘરે LED યોજના શરૂ કરી, જે અંતર્ગત 95 લાખ પરિવારોને દરેક પરિવારોને 4 LED બલ્બ આપવામાં આવશે. મિત્રો ઓરિસ્સાની વાત આવે તો એની રાજધાની યાદ કરીએ ભુવનેશ્વર, મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક, રાજ્યપાલ ગણેશી લાલ. ઓરિસ્સાને રિલેટેડ એક બીજી વાત યાદ કરીએ તો એનું જે વેલર દ્વીપ છે એને હાલમાં જ એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વીપ એવું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેટલા નવા એમ સ્થાપના માટે મંજૂરી આપી? તો કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ છે એણે હાલ 3 નવા એમ્સની સ્થાપનાની મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે 11મી જાન્યુઆરી શુક્રવારના રોજ પ્રધાનમંત્રી સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત એટલે કે PMSSY પ્રધાનમંત્રી સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત 3 નવી એમ્સને મંજૂરી આપી. એક છે જમ્મુમાં, સાંબામાં, વિજયનગરમાં, બીજી કાશ્મીરના પુલવામાના અવંતીપુરામાં, ત્રીજી એમ્સની મંજૂરી આપી છે ગુજરાતના રાજકોટમાં. એમ્સનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો ઓલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો AIBA રેન્કિંગમાં સર્વપ્રથમ સ્થાન કોણે પ્રાપ્ત કર્યું? તો એનો સાચો જવાબ બનશે મેરી કોમ. 36 વર્ષીય મણિપુરની MC મેરી કોમે AIBA રેન્કિંગમાં સર્વપ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. AIBAનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ તો ધ ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન. મિત્રો MC મેરી કોમ છે એકમાત્ર મહિલા બોક્સર છે કે જેણે ભારતને 2012 લંડન ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવ્યો અને લાસ્ટ યર યોજાયેલ ગોલ્ડ કોસ્ટ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. મિત્રો હું આશા રાખું છું કે આ બધી વિગતો આપને ખૂબ કામ લાગશે. અચૂકથી અવારનવાર અમારી ચેનલની મુલાકાત લેતા રહો. ધન્યવાદ.